वाणी गुरु गुरु है वाणी 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 नाम आधार मैं ता नाम आधार मैं ता नाम आधार तू दाता कर्णहार कर्णहार करतार मैं ता नाम आधार मैं ता नाम आधार बद मदरे समेत नाम सरे गम प गरे स नाम सरे गरे गरे सगर सगर स सनी द प म ग गरे रे कोई भीखत भिखिया खाए कोई राजा रहे समाए किसे ही माने किसे अपमान ताहि उसारे तरे त्यान तुझते वड्डा नाही कोई नाही कोई तुझते वड्डा तुझते 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 वड्डा नाही कोई किस वे खाली चंगा किस वे खाली चंगा होए मैं ता नाम तेरा आधार मैं ता नाम तेरा आधार बाट न पावो भीगा जाओ भीगा जाओ गम पम 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 दब 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 मगरे गम पम गम दब गम पम गम दब गम पम गम दब
gama pama gama ga pama gama pama gama ga da pama ga da sa. वाट न पावो भीगा जाओ दर के बैसण नाही था। मन का अंधला माया का बंद, मन का अंधला माया का बंद, खीन खराब होवे नित कंद, आण जीवन की बहुत ही आस, लिख तेरे सास गिरास, लिख तेरे सास गिरास, मैं का नाम तेरा आधार, मैं का नाम तेरा आधार, तू दाता करण हार, तू दाता करण हार, करण हार करतार, मैं का नाम तेरा आधार, मैं का नाम तेरा आधार। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਐਸਾ ਆਸਰਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕਮਜ਼ੋਰ, ਬਹੁਤ ਨਿਰਬਲ, ਆਤਮਿਕ ਬਲ ਕਰਕੇ ਵੀ ਨਿਰਬਲ ਹਾਂ, मानसिक बल करके भी निर्बल हैं, सुरती दी सूक्ष्मताई करके भी निर्बल हैं। बुद्धि जिसका कम हुंदा है रैशनलाइज करना, वो पावर ऑफ रैशनैलिटी जो है उस करके भी बहुत निर्मल है। अखीर दे विच जो सानू मत मिली है, जो इन्फॉर्मेशन मिली है, उस मत ने साडे जीवन बिल्कुल ही निर्बल कर छोड़े, क्योंकि वो मत सानू अपने अंदर जो साडी होंद दा, साडी हस्ती दा जो तत्व है, ये मत सानू उस दे नाल कनेक्ट नहीं करती। जितनी भी सानू मत मिली है वो सानू अपने आप तो दूर ले जाती। तो मनुखी मन जदों अपने आप तो दूर चलिया जाए और दूर ही जाता रहे, अपने अंदर नालों टुट जाए, अपने अंदर नूं भुला बैठे, अपने अंदर दी जो बादशाहत है, अपने अंदर दी जो शक्ति है जो हर मनुख जन्म तो नाल लैके आया है, वही आसरियां दा आसरा है। गुरु जी देखते हैं साड़ियां जिंदगियां दे विच असी बहुत कमजोर, बहुत निताने, हर पक्षों निताने। उस शक्तियां दी शक्ति दे नालों अलग होने के कारण
ਵਿਛੜ ਜਾਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਨੇ ਗ੍ਰਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਚਿੰਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਨਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਸ਼ਲੋਕ ਜਿਸ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਅਜਾ ਪੁਗੰਤ ਕੰਦ ਮੂਲੰ। ਬੱਕਰੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਫਲ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਆਦਿ ਕੰਦ ਮੂਲੰ, ਗਾਜਰਾਂ ਮੂਲੀਆਂ ਆਦਿ ਪਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਉਹਦੇ ਖਾਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਪਰ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੀ ਉਸਦੇ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। तो ਅਸੀਂ सोच सकते हैं कि वो बकरी अपने आप ਨੂੰ कितनी सिक्योर फील करती होएगी, कितनी सेफ फील करती होएगी, कितनी प्रोटेक्टेड फील करती होएगी। उस बकरी का श्वास जो है वो पै दे नाल अंदर ही अंदर उसनू खा जाएगा। तो श्लोक इस तरह सी, अजा पुगंत कंद मूलं, अजा पुगंत कंद मूलं बसंते समीप कह रहे। बकरी समीप मैंने नजदीक, कह रहा मीन शेर। बकरी शेर दे बिल्कुल नजदीक बनी हुई है ते बेचारी वो जो उसनू खाण दे वास्ते उसके मोहरे पाया है उसनू मूँह आद मारदी है, परंतु जो उसकी मानसिक दशा है, जो उसकी मानसिक अवस्था है, गुरु जी कहते हैं तत्र गते संसार है, तत्र गते संसार है। पूरे संसार दी ये गति है, पूरे संसार दी ये गति हालत है। और इस गति के कारण नानक हर सोगम व्याप्त, कदी कुछ मिल जाता है, खुशी महसूस होती, लेकिन फिर उसदे खुश जान का जो डर है वो चिंता पैदा करता रहता है। तो साडी खुशी दे विच चिंता शामिल हुई है, साडी खुशी दे विच चिंता रहिंदी है। साडी कोई ऐसी खुशी नहीं जिस दे इर्द गिर्द, जिस दे नजदीक जो चिंता ना रहिंदी हो। इस करके गुरु बाबा जी ने आख्या है, चिंतित ही दिसै सब कोय। कहते मैं देखता हाँ सारे ही चिंता का शिकार, चिंतित ही दिसै सब कोय। कहते ये सारे जो हन चिंतित हन। क्यों चिंतित हन? जो इस सृष्टि का, सारी सृष्टि का आसरा है, ये उस आसरे दे नालों डिसकनेक्ट होए हुए हैं। तो सुखनी साहिब की बाणी दे विचों सी एक शब्द, नाम के थारे सगले जंत, इसकी विचार कर रहे सी कि जितने भी जीव जंतु हन, नाम है ते ओ जिंदा हन। तो गुरु महाराज फिर इत्थे नाम किस चीज नू कह रहे हैं? सिर्फ कोई अक्षरां नू नाम नहीं किया जा रहा, नाम उस चीज नू किया जा रहा है जिसनों असी जीवन आखते हैं। नाम उस चीज नू किया जा रहा है जिसनों असी जिंदगी आखते हैं। नाम दे मायने ओ हन जिसनों असी लाइफ आखते हैं। अगर शरीर दे विचों लाइफ निकल जाए, शरीर का कोई आधार ना रहे। शरीर का आधार की है? कोई आखेगा भोजन, कोई आखेगा प्राण, कोई आखेगा पानी,
ਪਰ ਜੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ, ਪਾਣੀ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ, ਪ੍ਰਾਣ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਕੋਈ ਆਖੇਗਾ ਬਲੱਡ, ਤੇ ਬਲੱਡ ਡੋਨੇਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਅਗਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵੀ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੀਵਨ ਨਿਕਾਲ ਲਿਆ ਜਾਏ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੀਵਨ ਨਿਕਾਲ ਲਿਆ ਜਾਏ, ਤੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਕੋਈ ਆਸਰਾ ਬਚਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਆਸਰਾ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਾਲ ਲਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਭੋਜਨ ਵੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੋਵੇ, ਪਾਣੀ ਵੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੋਵੇ, ਪ੍ਰਾਣ ਆਕਸੀਜਨ ਵੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਇੱਕ ਪੰਕਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰੀਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਅਗਰ ਉਹ ਆਸਰਾ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਏ, ਜਿਸ ਆਸਰੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਬਿਲਕੁਲ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਹੈ, ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਰਸਮਾਂ ਹਨ, ਔਰ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਰਸਮਾਂ ਔਰ ਕਰਮ ਕਾਂਡਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਆਤਮਿਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮਾਨਸਿਕ ਕਲੇਸ਼ ਹੈ। ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਹਨ, ਰਸਮਾਂ ਹਨ, ਰਿਵਾਇਤਾਂ ਹਨ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜੋ ਜੀਵਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਖਦੇ ਹਨ ਜਾਨ ਜੀਓ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢੀਏ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਜੀਓ ਨੂੰ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਲਈਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਹ ਸਰੀਰ, ਇਹ ਦੇਹੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ? ਸੁੰਜੀ ਦੇ ਡਰਾਵਣੀ। ਸੁੰਜੀ ਮੈਨੇ ਸੁੰਨੀ, ਐਮਟੀ ਦੇਹ, ਇਹ ਦੇਹੀ ਡਰਾਵਣੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਡਰਾਵਣੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਹੀ ਘਰ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਗਾ, ਮਿੱਤਰ, ਮੀਤ, ਸੰਬੰਧੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਉਹ ਸਰੀਰ ਜਿਸ ਨੂੰ ਬੇਹੱਦ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋਣ ਨੂੰ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਵਿਛੜਨ ਨੂੰ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਈ ਦਫਾ ਆਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲਾਈਫ ਇਜ਼ ਇੰਪੋਸੀਬਲ ਵਿਦਆਊਟ ਯੂ, ਲੇਕਿਨ ਉਹੀ ਸਰੀਰ, ਉਸ ਨਾਮ ਰੂਪ ਆਧਾਰ ਆਖੋ ਜਾਂ ਲਾਈਫ ਆਖੋ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਖਦੇ ਹਨ ਸੁੰਨੀ ਦੇ ਡਰਾਵਣੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਦੇਹੀ ਡਰਾਵਣੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਔਰ ਬਿਲਕੁਲ ਸੁੰਨੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੁੰਨੀ ਦੇ ਡਰਾਵਣੀ ਜਾਂ ਜੀਓ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਏ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਜੀਓ ਯਾਨੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਕਲਾ, ਚੇਤਨ ਕਲਾ, ਚੇਤਨ ਸੱਤਾ, ਚੇਤਨ ਕਲਾ, ਚੇਤਨ ਸੱਤਾ, ਇਹ ਥੋੜੀਆਂ ਡਿਫਿਕਲਟ ਟਰਮਸ ਹਨ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਲਈ ਸਮਝਣ ਲਈ। ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਉਹ ਰੂਹ ਚਲੀ ਜਾਏ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਿਕਲ ਜਾਏ, ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦੇਹੀ ਡਰਾਵਣੀ ਲੱਗਦੀ ਔਰ ਬਿਲਕੁਲ ਸੁੰਨੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਨਾ ਇਸ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਜਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਬਸ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਨੂੰ ਛੂਹਣ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਛੂਹਣ ਵਾਲਾ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਅਸ਼ੁੱਧ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਹੀ ਤਾਂ ਕਾਰਨ ਹੈ ਮ੍ਰਿਤਕ ਸੰਸਕਾਰ ਤੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਸਰੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਬਸ ਇਤਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਗਏ ਹਨ ਔਰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਸਰੀਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਆ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ, ਨਹਾ ਧੋ ਕੇ, ਕੱਪੜੇ ਬਦਲ ਕੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰਵਿਰਤ ਹੋ ਗਏ, ਅਸ਼ੁੱਧ ਹੋ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਦੇਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਆਖੋ ਕਿ ਸਭਨਾ ਦੇਹੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦਰਖਤ ਵੀ ਦੇਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਤਨੀ ਪਲਾਂਟੇਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਸਾਰੀ ਦੇਹੀ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਆਖਿਆ ਹਰ ਕਾ ਸਭ ਸਰੀਰ ਹੈ। ਇਹ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦਿਸਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ,
ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸ਼ਰੀਰ ਹੈ। ਸੋ ਦਰਖਤ, ਬੂਟੇ, ਵੇਲਾਂ, ਪੌਦੇ, ਕੀੜੇ ਮਕੌੜੇ, पंछी, जानवर, जितने भी जीव जंतु हैं, जितने भी जीव जंतु हैं, गुरु बाबा जी आखदे ने इस सारे दा सारा परमात्मा दा शरीर। लेकिन जिस दे विचों भी वो जीव निकल जाता है, वो देही दा आसरा नहीं रह जाता, वो गिर जाती। ਉਹ ਦੇਹੀ ਦਾ ਆਸਰਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਗਿਰ ਜਾਂਦੀ। ਜਾਂ ਜਿਉ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢੀਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਜਿਉ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਾਲ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਡਰਾਵਣੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਖਦੇ ਹਨ, ਨਾਮ ਕੇ ਧਾਰੇ ਸਗਲੇ ਜੰਤ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਖਦੇ ਹਨ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਇਹ ਜੀਵ ਜੰਤੂ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਧਾਰ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਸਰਾ ਨਾਮ। ਸੋ ਇਸ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਗਹਿਰਾ ਰਾਜ਼ ਸਮਝਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਾਮ ਉਹ ਵਸਤੂ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕੁਝ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਨਾਮ ਉਹ ਵਸਤੂ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਮਾਂ ਉੱਤੇ ਝਗੜ ਪੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨਸ ਨੂੰ ਗੋਡ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਨਾਮਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਰਾਜ਼ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੋਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਾਮ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਨਾਮ ਉਹ ਵਸਤੂ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕੁਝ ਵੀ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਂਦ ਚ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ, ਕੁਝ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਜਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੋ ਅਹਿਮ ਵਸਤੂ ਹੈ ਜਾਂ ਦੁਰਲਭ ਵਸਤੂ ਹੈ, ਉਹ ਫਿਰ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਨਾਮ। ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹੈ ਬਾਣੀ, ਬਾਣੀ ਬਾਣੀ